चलो भाई अब આપણો મેઇન ટોપિક આજે શું મેઇન ટોપિક બેટા આજે હા બોલે તો આપણા જે હેલો આલ્કેન હતા સંયોજનો હેલો આલ્કેન સંયોજનોની કઈ પ્રક્રિયા બેટા રાસાયણિક પ્રક્રિયાઓ રાસાયણિક है ना रासायणिक प्रक्रियाओं चलो और अपना जे डायाडमरा हेलो आल्केन है ए हेलो आल्केन संयोजनों एक केंद्रानुरागी विस्थापन प्रक्रिया करे बीजी विलोपन प्रक्रियाओं जोवा मळशे अने त्रीजी हशे हाँ धातु साथेनी प्रक्रिया आ त्रण प्रकारनी प्रक्रिया आपणे कोण जोवा मळशे बेटा आपणा हेलो आल्केन करता जोवा मळशे। पहली कई है केंद्रानुरागी विस्थापन, बीजी है विलोपन अने त्रीजी है धातु साथेनी। अब हूँ एक नानकड़ी जानकारी कही दूँ कि बेटा सौथी पहलो टॉपिक आपणो केंद्रानुरागी विस्थापन प्रक्रिया। जेवो आपणे लोको केंद्रानुरागी विस्थापन प्रक्रिया खत्म करशुं आपणुं 70% चेप्टर पती जशे, मैक्सिमम आपणुं चेप्टर पूरुं थई जशे केम के एनी अंदर आपणे लोको अवकाश रसायण पण शीखवुं पड़शे। चलो तो पॉइंट वाइज आपणे लोको विचारीए अने जोईए कि पहलुं नाम बेटा अहींया केंद्रानुरागी विस्थापन प्रक्रिया। तो पहला तो कोईपण रिएक्शन चालू थाय तो पहला तो एना नामने समजवुं जोईए। હવે देखो तमारी अंदर जे कार्बनिक रसायण एनी अंदर टोटल मेन जो रिएक्शनों की बात करूँ तो ये बेसिकली 4 प्रकारनी होय। कई कई रीते एक तो तमने जोवा मळे बेटा केंद्रानुरागी प्रक्रियाओं अने बीजी होय बेटा इलेक्ट्रॉन अनुरागी प्रक्रियाओं। कई होय एक होय केंद्रानुरागी प्रक्रियाओं, बीजी होय इलेक्ट्रॉन अनुरागी प्रक्रिया। अब पहले तो आ बंने रिएक्शनने समझो कि आ रिएक्शनो एक्चुअली में कई रीते काम करशे, शुं करी शके आ रिएक्शनो एनुं पहला जोई लो। तो जे कोई भी तमारी जोड़े केंद्रानुरागी प्रक्रियाओं हशे हूँ समझाऊँ कि कई प्रक्रियाओं कोने शुं आपशे केवी रीते करशे एना प्रकारो जोई लईए। एनी अंदर तमने लोकोने बेसिकली 2 प्रक्रिया जोवा मळे। एक तो केंद्रानुरागी योगशील प्रक्रिया અને બીજી હોય બેટા કેન્દ્રાનુરાગી વિસ્થાપન પ્રક્રિયા। બોલો ખબર પડશે એક હોય યોગશીલ એક હોય વિસ્થાપન। એક્ઝેક્ટલી એવી રીતના ઇલેક્ટ્રોનની અંદર એવું કે બેટા બેઝિકલી તમને લોકો ઇલેક્ટ્રોન અનુરાગી યોગશીલ પ્રક્રિયા અને બીજી ઇલેક્ટ્રોન અનુરાગી હા વિસ્થાપન પ્રક્રિયા। સમજી ગયા? હવે 2 વસ્તુ સમજવાની રહી साहेब। एक कही दो केंद्रानुरागी क्यारे थाय, इलेक्ट्रॉन अनुरागी क्यारे थाय। बीजू मने कही दो कि विस्थापन क्यारे थाय, योगशील क्यारे थाय। आटलो जो प्रश्न तमारा मन में क्लियर थी जाए तो मैक्सिमम प्रश्नों तमारा सॉल्व थी जशे। तो पहली वस्तु देखो बेटा शब्द ने समझो। पहली वस्तु केंद्रानुरागी एटले शुं, केंद्रानुरागी एटले शुं थाय। तो पहला तो आ शब्द ने तोड़ीए। तो बेटा एक साइड हो बेटा केंद्र, बीजी साइड हो बेटा अनुराग। शुं होय अनुराग। अब केंद्र एटले तो केंद्र न्यूक्लियस। अमने एम के तमारा न्यूक्लियस में कई कई वस्तु रहेली होय, परमाणुना न्यूक्लियस में शुं रहेलुं होय, शुं रहेलुं होय बेटा न्यूक्लियस में ओला पोपटिया। केंद्रनी अंदर शुं रहेलुं होय न्यूट्रॉन अने प्रोटॉन। इलेक्ट्रॉन क्यांथी होय हाँ बारनी बाजू होय। तो जे कोई भी तमारे हवे न्यूट्रॉन पर केटलो चार्ज होय बेटा 0, कोई चार्ज ना होय। पण प्रोटॉन पर केवो चार्ज होय तो तमारा केंद्रनी अंदर केवो चार्ज रह्यो केटलो चार्ज कहेवाय 0 ना कहेवाय पॉजिटिव चार्ज कहेवाय। केटलो कहेवाय तमारा केंद्र जे तमारो एटम है एना केंद्रनी अंदर एक होय बेटा न्यूट्रॉन, एक होय बेटा प्रोटॉन। बराबर। हवे आनी पर तो कोई चार्ज नहीं तो ये तो पती ज गयुं एनुं तो पिक्चर, एनो तो मतलब ज नहीं। हवे छेल्ले कोण वध्युं पॉजिटिव चार्ज। तो एटला माटे तमारुं केंद्र कयो चार्ज धरावे धन वीजभार धरावे। और केंद्रानुरागी मतलब थी जाए बेटा एवो घटक केंद्र एटले पॉजिटिव चार्ज पॉजिटिव वीजभार અને અનુરાગ એટલે બેટા થાય આકર્ષણ. એટલે શું થાય?
આકર્ષણ. તો એવો ઘટક કે જે ધન વીજભાર પ્રત્યે આકર્ષણ ધરાવે એને કહેવાય કેન્દ્રાનુરાગી. પડશે ખબર? એવો ઘટક કે જે કેન્દ્ર પ્રત્યે આકર્ષણ ધરાવે, ધન પ્રત્યે આકર્ષણ ધરાવે એને કહેવાય કેન્દ્રાનુરાગી ઘટક, અથવા તો લખી દો બેટા પ્રક્રિયક. રેડી? તો હવે તમે ખુદ વિચારો કે કેન્દ્ર પ્રત્યે આકર્ષણ ધરાવવું હોય તો તમારે ખુદને કેવું થવું પડે? નેગેટિવ. એટલા માટે તમારું જે કેન્દ્રાનુરાગી પ્રક્રિયક હોય એ હંમેશા પોતે કેવો હોય? નેગેટિવ હોય. ત્યારે જે ધન પ્રત્યે આકર્ષાઈ શકે ને, સિમ્પલ. તો કેન્દ્રાનુરાગીને આપણે લોકો ન્યુક્લિયોફિલિક કહીએ, એટલે કે NU માઇનસ તરીકે ઓળખીશું. NU માઇનસ ક્યાં લખેલું એટલે સમજી જવાનું કે ત્યાં કેન્દ્રાનુરાગી પ્રક્રિયક હાજર. બોલો, આટલી ખબર પડી? હવે બીજો કયો હ? બીજો કયો હ? ઇલેક્ટ્રોન અનુરાગી, હે ને? ઇલેક્ટ્રોન અનુરાગી. હવે ઇલેક્ટ્રોન અનુરાગીની અંદર બી સિમ્પલ. ઇલેક્ટ્રોનનો મતલબ થાય બેટા ઇલેક્ટ્રોન, અને અનુરાગ એટલે આકર્ષણ, હે ને? હવે ઇલેક્ટ્રોન પોતે હોય નેગેટિવ વીજભાર ધરાવે, નેગેટિવ ચાર્જ ધરાવે, વીજભાર ધરાવે. તો ઋણ પ્રત્યે જે આકર્ષણ ધરાવે એને કહેવાય ઇલેક્ટ્રોન અનુરાગી. તો ઋણ પ્રત્યે કોણ આકર્ષણ ધરાવશે બેટા? પોઝિટિવ. તો એરો ઇલેક્ટ્રોન અનુરાગી જે હોય એ પોતે ઈની ઉપર પ્લસ લખેલો દેખાશે, એ પોતે કેવો હોય? પોઝિટિવ હોય. બોલો, એટલું લોજિક ક્લિયર થાય? ચલો, હવે બીજા બે પ્રશ્નો સાહેબ, કે એક તો યોગશીલ કહી દો, એક વિસ્થાપન કહી દો. આ યોગશીલનો મતલબ સમજો બેટા. યોગશીલની અંદર પહેલો શબ્દ હોય યોગ. યોગ કરવું એટલે ભેગું કરવું. શું કરવું? સમન્વય કરવો, ભેગો કરવો, સરવાળો કરવો. બરાબર? એડિશન કરવું. જો ઇંગ્લિશમાં સરવાળાને એડિશન કહેવાય. બરાબર? અને આને બી ઇંગ્લિશની અંદર એડિશનલ રિએક્શન કહેવાય. બરાબર? તો યોગશીલ પ્રક્રિયા હોય, એડિશન રિએક્શન હોય, એટલે બધું શું કરવું પડે? ભેગું કરવું પડે. તો યાદ રાખવાનું કે જ્યારે તમારી જોડે શું હોય બેટા? ડબલ બોન્ડ અથવા તો ટ્રિપલ બોન્ડ હોય. મતલબ કહેવા માગું કે તમારી જોડે શું હોવું જોઈએ? પાઈ બોન્ડ હોવા જોઈએ. પાઈ બોન્ડમાં ખબર પડે? હા, બરાબર. ડબલ બોન્ડ કે ટ્રિપલ બોન્ડ હોય ને, માની લો કે તમારા બે કાર્બનની વચ્ચે ડબલ બોન્ડ અથવા તો બે કાર્બન વચ્ચે ટ્રિપલ બોન્ડ. આનો સિમ્પલી મિનિંગ થાય, બેટા કે દેખો, બે ઘટક વચ્ચે એક બંધ હોય સિગ્મા, તો બીજો બંધ કયો થઈ ગયો? પાઈ. બંધના બે પ્રકાર, એક સિગ્મા, એક પાઈ. બે ઘટક વચ્ચે સિગ્મા માત્ર એક જ હોય કે સિગ્મા કેટલા હોય કે માત્ર એક જ? તો પાઈ. તો બાકીના જે બે વધ્યા એ બંને કોણ? હા, પાઈ. હવે દેખો, પાઈ પોચો હોય, પોચો એટલે કે બેટા વીક, અને સિગ્મા સ્ટ્રોંગ હોય એટલે સ્ટ્રોંગ એટલે મજબૂત. તો મજબૂત તૂટે? મજબૂત ના જોવે, પણ વીક. જેવી પ્રક્રિયા કરાવો તો દેખો, હું શું કહું? હું યોગશીલની વાત કરું. યોગશીલ પ્રક્રિયા એવા ઘટકો વચ્ચે થાય કે જ્યાં તમને લોકોને ડબલ બોન્ડ કે ટ્રિપલ બોન્ડ જોવા મળે, મતલબ કે તમને લોકોને પાઈ બંધ જોવા મળે. પાઈ હોય પોચો, પોચો એટલે નિર્બળ, નિર્બળ એટલે તૂટી આવ્યો. જેવો ઘટક પ્રક્રિયા કરવા માટે આવશે, આરો ઘટક શું થઈ જશે? તૂટી જશે. તૂટી જશે તો બંને કાર્બન ઉપર એક એક જગ્યા ખાલી થઈ જાય. ખાલી થઈ જાય કે નહીં? હવે અહીંયા નવા ઘટકો જોડાઈએ કે ફોર એક્ઝામ્પલ હાઇડ્રોજન આયન જોડાઈ જાય. બોલો, ખબર પડી? બોલો, આઈડિયા આવ્યો? તો આ હોય બેટા યોગશીલ પ્રક્રિયા. અહીંયા યોગશીલ પ્રક્રિયા જોવા મળે. હવે બીજો પ્રશ્ન, હા વિસ્થાપન કહી દો સાહેબ. તો હવે વિસ્થાપનની વાત કરીએ. દેખો, વિસ્થાપનમાં શું થાય? તો વિસ્થાપનની અંદર સમજો બેટા કે વિસ્થાપનની અંદર તમારા લોકોએ સિગ્મા બંધ હોવો જોઈએ. પણ પહેલાં વિસ્થાપનનો મતલબ સમજાવો. ફોર એક્ઝામ્પલ તમારો એ અને બી ઘટક જોડાયેલો હોય. હવે બીજો કોઈ ઘટક આવે સી આવ્યો, બીને લાત મારી અને એ જોડે સી જોડાઈ ગયો અને બીને દૂર કરી દીધો. તો સીએ બીનું શું કર્યું કહેવાય? વિસ્થાપન કર્યું કહેવાય. મતલબ એક ઘટકને નીકાળી અને બીજો ઘટક જો એનું સ્થાન લઈ લે, એ બેઝિકલી કઈ પ્રક્રિયા થઈ ગઈ? વિસ્થાપન પ્રક્રિયા થઈ ગઈ. તો તમને ઓવરઓલ આટલો આઈડિયા ક્લિયર હોવો જોઈએ. અને એની અંદરથી આપણે લોકો ભણવાના છીએ કેન્દ્રાનુરાગી વિસ્થાપન પ્રક્રિયા. કેન્દ્રાનુરાગી હશે અને વિસ્થાપન હશે, આવી પ્રક્રિયા ભણવાના છીએ. ચલો, હવે જઈશું આગળ. ચલો,
चलो भाई अब केंद्रानुरागी विस्थापन प्रक्रिया समझो बेटा आप हाँ देखो તમે લોકો ચેપ્ટર ભણી રહ્યા હેલો આલ્કેન મતલબ કે તમારી જે અને એની રાસાયણિક પ્રક્રિયાઓ મતલબ હેલો આલ્કેન પોતે હશે પ્રક્રિયા કરવા માટે તો દેખો હું પહેલાં ઓવરઓલ બેઝિક સ્ટ્રક્ચર દોરીશ પછી આપણે લોકો કેન્દ્રાનુરાગી વિસ્થાપન પ્રક્રિયાની અંદર ડીપમાં જશું એની અંદર આપણે લોકો અલગ અલગ વસ્તુ સમજવી પડશે આપણને સમજવું પડશે કે બેટા કેન્દ્રાનુરાગી ઘટક કેવો હોય બધી વસ્તુઓ આપણે લોકોએ ક્લિયરલી સમજવી પડશે તો સમજો તો પહેલાં તો આ પ્રક્રિયા કેવી રીતે થાય तो देखो एक बेसिक एग्जाम्पल है मान लो कि तुम्हारा कार्बन जोड़े कोई हेलोजन घटक जोड़ायेलो शू जोड़ायेलू है आओ जो ने RX चलो और बाकी त्रण बंध से हाइड्रोजन थी भरायेला कि बीजो कोई बे वस्तु हो एनी ऊपर कोई NU माइनस आयो कोई पण शू आयो NU माइनस एटले केंद्रानुरागी घटक मैं कीधुं ने हमणां NU तरीके न्यूक्लियोफिलिक एजंट ए लखी दऊं न्यूक्लियोफिलिक હવે તમે લોકો એજન્ટ લખી શકો બરાબર અથવા તો ન્યુક્લિયોફિલિક એજન્ટ બી લખી શકો રિએક્ટન્ટ બી લખી શકો NU માઇનસ હોય રહ્યો રેડી ચલો એરો પ્રક્રિયા કરવા માટે આવ્યો સિમ્પલી શું કરશે બેટા તમે ખુદ વિચારો આયરો પોતે કેવો હ નેગેટિવ અહીંયા જે આ બંધ હે એની અંદર તમારો અહીંયા જોડાયેલો હેલોજન અહીંયા જોડાયેલો કાર્બન હેલોજનની વિદ્યુત ઋણતા એટલે કે ઇલેક્ટ્રોન નેગેટિવિટી કેવી હોય વધારે વિદ્યુત ઋણતા કેવી હોય હેલોજનની વિદ્યુત ઋણતા એટલે ઇલેક્ટ્રોનના આકર્ષવાની ક્ષમતા એટલા માટે તમારા હેલોજન ઉપર આંશિક ઋણ વીજભાર હોય તમારા કાર્બન ઉપર આંશિક ધન વીજભાર હોય સિમ્પલ હવે આયરો પોતે હ નેગેટિવ તો નેગેટિવ નેગેટિવ જોડે તો જાય નહીં તો એરો કાર્બન જોડે જશે જેવો કાર્બન આને જોશે આયરો કહેશે તું નિકલ પહેલી ફુરસત મેં નિકલ અને નીકળી જશે પેલો ખોટું લાગી જશે હેલોજનને એટલા માટે કાર્બન જોડે હવે કોણ આવી જશે બેટા NU આવી જશે અને હેલોજન નીકળી ગયો દેખો એક આયા दूसरे को लात मार दी વિસ્થાપન થઈ ગયું અને વિસ્થાપનની અંદર કેવું વિસ્થાપન થયું કેન્દ્રાનુરાગી કેન્દ્ર પ્રત્યે અનુરાગ કર્યો ને ધન પ્રત્યે તો આવી બેઝિક રિએક્શન તમને લોકોને એમાં જોવા મળે હવે બુકની અંદર એક આખો કોષ્ટક આપેલું હોય આખું સ્ટ્રક્ચર આપેલું હોય કે આ બધા પ્રકારના કેન્દ્રાનુરાગી પ્રક્રિયકો હોય અલગ અલગ પ્રકારના બરાબર તો આપણે એને થોડા ઘણા સમજી લઈએ એને થોડા ઘણા જોઈ લઈએ બરાબર ચાલો કયા કયા પ્રકારના જોવા મળશે કેવા હશે આપણે બધાની કમ્પ્લીટલી વાત કરી લઈએ અને બેઝિક સમજવાના હતા તમારે લોકો અહીંયા પ્રક્રિયા બેઝિકલી કરવાની है હેલો આલ્કેનની સમજો હેલો આલ્કેનની કોની કરવાની है હેલો આલ્કેનની તો દેખો હું બધાની પ્રક્રિયા કોની જોડે કરીશ બેટા RX જોડે સમજો RX એટલે કે હેલો આલ્કેન એની જોડે પહેલાં હું નાખી દઉં બેટા NaOH હવે સમજો NaOH ની અંદરથી OH માઇનસ નીકળશે કોણ નીકળશે બેટા હવે હીરો કોણ હશે NU માઇનસ ઉપર જેવી રિએક્શન થશે R પ્રત્યેનો આકર્ષણ ધરાવશે હેલોજન અહીંયાથી દૂર થશે અહીંયા નિપજ શું મળી જશે ROH આલ્કોહોલ મળી ગયો તો બેઝિકલી તમારો અહીંયા કેન્દ્રાનુરાગી NaOH માંથી કેન્દ્રાનુરાગી કયો પ્રક્રિયક છૂટો પડે OH માઇનસ ચલો બીજી એક રિએક્શન દેખો RX है તમારી જોડે એની જોડે માની લો કે તમારો H2O રિએક્શન કરે તો H2O ની અંદરથી એક હોય બેટા H પ્લસ ને બીજો હોય બેટા OH માઇનસ તો OH માઇનસ હુમલો કરશે પહેલા R ઉપર નિપજ મળશે તમને લોકોને ફરીથી ROH તો તમને લોકોને આ પ્રક્રિયાથી શું મળે આલ્કોહોલ બરાબર નેક્સ્ટ ચેપ્ટરની નીવ હોય બેટા એરી પાયો હોય રહ્યો બરાબર ચલો હજી આપણે લોકો થોડું વધારે જોઈએ સમજો માની લો કે તમારી જોડે RX છે તમારી જોડે RX અને તમે લોકો રિએક્શન કરાવો બેટા NH3 જોડે કોની જોડે તો NH3 ની અંદરથી બે ઘટક છૂટા પડે એક પડે H પ્લસ તો બીજો પડે બેટા NH2 માઇનસ આ જે NH2 માઇનસ એ કેન્દ્રાનુરાગી પ્રક્રિયા કે R ઉપર રિએક્શન કરશે હવે R ઉપર કેમ કરે કેમ કે આ રીઝન है બેટા X તમારો વધારે વિદ્યુત ઋણ હા એની ઉપર ઋણ વીજભાર જોવા મળશે કાર્બન ઉપર ધન હશે તો ધન પ્રત્યે આકર્ષાય નેગેટિવ હંમેશા ધન પ્રત્યે આકર્ષાય સિમ્પલ સો ફંડો તો NH2 માઇનસ હશે ત્યાં જોડાશે તો અહીંયા શું બનશે R આને કહેવાય બેટા એમાઇન સંયોજન દેખો ચેપ્ટર નંબર 13 એમાઇન સંયોજન આને કહેવાય
એમાઇન સંયોજન. બોલો ખબર પડે? જો તમે લોકો અહીંયા એમાઇન સંયોજનની બેટા આપણે લોકો વાત કરીએ જ છીએ તો આવા આયરો ખુદ આવી જાય. ધ્યાનથી શીખો. RNH2 સમજો. તમારા RX જોડે કોણ પ્રક્રિયા કરે બેટા? RNH2 ફરીથી રિએક્શન કરે તો અહીંયાથી એક તો નીકળી જશે બેટા આની અંદરથી H પ્લસ. તો વધ્યું શું બેટા? RNH માઇનસ. અને આ જો RNH માઇનસ હશે પેલા R ઉપર હુમલો કરશે તો અહીંયા ફરીથી કેવી નિપજ મળશે? દેખો અહીંયાથી હેલોજન દૂર, અહીંયાથી આયરો નાઇટ્રોજન હશે પેલા, કેમ કે આ જે નેગેટિવ એ કોની ઉપર બેટા? નાઇટ્રોજન ઉપર. અહીંયા લખી દઉં થોડું છૂટું કરીને RN અને અહીંયા હાઇડ્રોજન, આ નાઇટ્રોજન ઉપર તમને એક ઋણ વીજભાર જોવા મળે. આયરો નાઇટ્રોજન આયરા R ઉપર જોડાશે તો દેખો આ નાઇટ્રોજન હું આને R ડેશ કહી દઉં. આને શું કહી દઉં? કે જેથી ખબર પડે કે એમાઇનનો કયો અને પેલાનો કયો. તો આયરો નાઇટ્રોજન જે હતો એ R જોડે જોડાણો, એની જોડે ઓલરેડી R ડેશ તો હતો જ અને એક હાઇડ્રોજન તો આને કહીશું બેટા આપણે લોકો દ્વિતીયક એમાઇન સંયોજનો. કેમ કે જે તમારો નાઇટ્રોજન એ નાઇટ્રોજન ઉપર બે કાર્બન જોડાયેલા અથવા તો બે કાર્બનિક શૃંખલા જોડાયેલી અથવા તો બે આલ્કાઇલ સમૂહો જોડાયેલા છે, એટલા માટે એને કહેવાય દ્વિતીયક એમાઇન સંયોજન. હજી આજે મારી જોડે દ્વિતીયક એમાઇન સંયોજન એની ફરીથી એકવાર રિએક્શન કરાવી શકું. દેખો કેવી રીતે? તો મારી જોડે બેટા એક તો હશે આપણો આ રેગ્યુલર ઘટક RX, તમારો રેગ્યુલર ઘટક મેઇન પ્રક્રિયા, કેમ કે હેલો આલ્કેનની રિએક્શન કરવાની છે. આયરો પ્રક્રિયા કરવા આવે તો દેખો R N R ડેશ અને અહીંયા હાઇડ્રોજન હે ને આયરો. હું આને કહી દઉં ડબલ ડેશ. આને શું કહી દીધું મેં? ડબલ ડેશ. હવે ફરીથી દેખો અહીંયાથી તમારો હાઇડ્રોજન H પ્લસ સ્વરૂપે દૂર ગયો અને આયરો જો H પ્લસ સ્વરૂપે દૂર ગયો તો આની પર નેગેટિવ વીજભાર હશે એ આયરા R ઉપર હુમલો કરશે, કેમ કે આની પર આંશિક ઋણ, આની પર આંશિક ધન, ઋણ ધન જોડે જાય તો અહીંયા તમારો જે નિપજ મળશે, પ્રોડક્ટ મળશે એ નાઇટ્રોજન ઉપર. દેખો એક R તો એક R ડેશ પણ હવે આયરો નાઇટ્રોજન આયરા R જોડે જોડાશે તો હેલોજન અહીંયાથી દૂર થઈ જશે તો આની જોડે બીજો એક ઘટક આવી ગયો R ડબલ ડેશ. આને કહેવાય બેટા 3 ડિગ્રી એમાઇન સંયોજન. પડશે ખબર? આવશે આઈડિયા? પાછળનું રીઝન શું બેટા? એક નાઇટ્રોજન ઉપર 3 આલ્કાઇલ સમૂહો જોડાયેલા છે એટલા માટે. બોલો પડશે ખબર? ચાલો હવે માની લો કે તમારી જોડે R X અને એની જોડે જોડાવા આવ્યો બેટા NaI. કોણ આવ્યું? હવે I માંથી આયોડિન માઇનસ નીકળશે. હા તો આયોડિન માઇનસ હશે એરો R ઉપર જે નેગેટિવ હોય એરો ન્યુક્લિયોફિલિક હોય એ R ઉપર જોડાશે, તમને છેલ્લે મળશે RI. તો આની અંદરથી તમને લોકોને દેખો ઓલરેડી તમારી જોડે એક હેલો આલ્કેન હતો, એમાંથી બીજો તમને લોકોને હેલો આલ્કેન મળ્યો, પણ આયરો હેલો આલ્કેન જે છે એને આપણે લોકો કહીશું આયોડો આલ્કેન હે ને. જેમ ક્લોરો આલ્કેન હોય એવી રીતના આયોડે આલ્કેન મળે તમને લોકોને. તો અહીંયાથી તમને લોકોને આ રીતની નિપજ મળશે. હવે એક બહુ રેગ્યુલર અને બહુ ઇન્ટરેસ્ટિંગ ક્વેશ્ચન બેટા, આની અંદર તમારે લોકો થોડું ઘણું સમજવું પડશે. હવે દેખજો, ધ્યાનથી દેખજો બેટા. જો મારી જોડે હોય KCN, શું હોય? બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ વસ્તુ હોય. હા પહેલાં આટલી વસ્તુ ખબર પડી આજે લખી એટલાની અંદર આઈડિયા આવશે કમ્પ્લીટ પરફેક્ટ. તો એને હું જવા દઉં. ચલો હવે દેખજો, બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ ક્વેશ્ચન, આયરો ક્વેશ્ચન તમને લોકોને બહુ બધી વાર પૂછાયેલો ક્વેશ્ચન. દેખો તમારી જોડે બેટા એક RX એટલે કે આલ્કેન, હેલો આલ્કેન. શું હોય? એની જોડે બેટા પ્રક્રિયા કરવા માટે આવ્યો KCN. શું આવ્યું? KCN આવ્યો. KCN માંથી નીકળશે બેટા K પ્લસ CN. આને કહેવાય બેટા સાયનાઇડ. શું કહેવાય? સાયનાઇડ ઘટક કહેવાય. હવે એઝ રેગ્યુલર અહીંયા તમને લોકોને શું જોવા મળશે બેટા? તમારો આ જે આલ્કાઇલ સમૂહ હશે એ છે આંશિક ઋણ, જે હેલોજન હશે એ છે બેટા આંશિક, ઓકે સોરી ઉલટું બોલાઈ ગયું. પેલો હશે આંશિક ધન અને આયરો હશે આંશિક ઋણ. અને એની અંદર જે આયરો સાયનાઇડ હશે, એરો સાયનાઇડ જે હશે એ ધન ઉપર હુમલો
એટલે કે આયરો જે અહીંયા સાયનાઇડ આયરો હ ન્યુક્લિયોફિલિક કેન્દ્રાનુરાગી પ્રક્રિયક है ना ન્યુક્લિયોફિલિક એજન્ટ અથવા ન્યુક્લિયોફિલિક રિએક્ટન્ટ. ચલો હવે એ બંનેની રિએક્શન થઈને તમને લોકો નિપજ મળી બેટા RCN અને ત્યાંથી હેલોજન જે હશે એ દૂર થઈ જશે. પોટેશિયમ એની જોડે હેલોજન થઈએ KX બનાવી દેશે. બરાબર. હવે તમારી જોડે જે મેઇન કામ ને તમને લોકોને RCNનું, હવે એને સમજો. RCNનું મેઇન કામ આને પહેલાં તો કહેવાય શું થાય, તો આને કે બેટા સાઇનો આલ્કેન. શું કહેવાય? સાઇનો આલ્કેન. ફોર એક્ઝામ્પલ તમારી જોડે માની લો કે CH3 CN ઘટક હ, CH3 CN ઘટક હ, તો આને કહેવાય તમે લોકો દેખો આના બે નામ પડે. જો સાયનાઇડવાળા કાર્બનને તમે લોકો નામકરણમાં ઉપયોગ કરી દો તો એને હું નામ આપીશ બેટા ઇથેન નાઇટ્રાઇલ. શું કહી દઈશ? ઇથેન નાઇટ્રાઇલ કહી દઈશ. પણ જો હું આયરા કાર્બનના ગણતો નથી, બરાબર, તો આ જે હશે ને એ તો સાઇનો થઈ જશે. આ તો શું થઈ જશે બેટા? સાઇનો થઈ જશે. તો આને હું કહીશ ભાઈ સાઇનો મિથેન. શું કહીશ? સાઇનો મિથેન કહીશ. અને જો એનું તો મારે સામાન્ય નામ કરવું હોય તો એને કહીશ બેટા હું મિથાઇલ સાયનાઇડ. બોલો ખબર પડે? ચલો તો આયરો આપણો એક ઘટક હ, જેમ આપણી જોડે હેલો આલ્કેન ને એવી રીતના જ આયરો. તો RCN બની ગયો. ઓકે ડન. પણ હવે અહીંયા હ ક્વેશ્ચન મેઇન, અહીંયા લોચા હ. તો માની લો કે તમારી જોડે RX હ, એની જોડે પ્રક્રિયા કરવા માટે કોણ આવી ગયું બેટા? AgCN આવી ગયો. તો અહીંયા તમને જે પ્રોડક્ટ મળશે એ થોડી અવળી પ્રોડક્ટ મળશે. આની પાછળનું રીઝન કહું, શું મળશે એ કહી દઉં પહેલાં. ચલો અહીંયા જે ફરીથી એ જ ઘટક કે CN જે હશે ત્યાં જોડાવા માટે એ NC જોડાશે. શું જોડાશે? સમજો શું જોડાશે બેટા? NC જોડાશે. આના કહેશો તમે લોકો આઇસોસાયનાઇડ ઘટક. આઇસોસાયનાઇડ ઘટક. હવે મેઇન વસ્તુ હોય કે સાહેબ અહીંયા સાઇનો આલ્કેન મળે, મતલબ કે અહીંયા સાઇનો નિપજ મળે અને અહીંયા આઇસોસાયનાઇડ કેમ મળે? અહીંયા સાયનાઇડ મળે, સાઇનો મળે, તો અહીંયા આઇસોસાયનાઇડ કેમ? તો હવે એનું રીઝન સાંભળી લો બેટા. કારણ કે જે તમે લોકો KCN લ્યો ને, KCN, એ KCNમાં શું હોય? KCNમાં શું હોય? આ બંનેની વચ્ચે આયનીય બંધ હોય. કયો બંધ હોય બેટા? અને આયનીય બંધને તમે લોકો જો આ લિક્વિડ ફેઝની અંદર જવા દો, પ્રવાહી માધ્યમ આપો, તો એની અંદર તરત જ બે આયનો છૂટા પડી જાય, K+ અને હવે જો CN- બન્યો એ ડાયરેક્ટ જશે પેલા ઉપર હુમલો કરવા માટે, હે ને? પણ જે તમારી બીજા નંબરનો જે ઘટક જે તમારો AgCN, હવે આને સમજવાનું મેઇન, પેલું તો રેગ્યુલર જ હતું. AgCN એ બંને વચ્ચે જે બોન્ડિંગ બની એ બેટા સહસંયોજક બંધન. કઈ સહસંયોજક બંધન. અને સહસંયોજક બંધન હોવાના કારણે એર્યું કદી આવી રીતના તૂટા એ આયનોમાં તૂટી શકે નહીં. તો એની અંદર કેવું હોય બેટા? ફોર એક્ઝામ્પલ AgCN પ્રક્રિયા કરવા ગયું RX જોડે. ધ્યાનથી સમજો, ધ્યાનથી સમજો. આની ઉપર આંશિક ધન, આની ઉપર આંશિક ઋણ. એક્ઝેક્ટલી એવી રીતના આની ઉપર આંશિક ધન, આની ઉપર આંશિક ઋણ. હવે અહીંયા જ્યારે પ્રક્રિયા થતી હશે તો Ag જે હશે એની બોન્ડિંગ બેટા CN જોડે, CN જોડે. સમજો ધ્યાનથી, CN જોડે. પણ જ્યારે એ RX જોડે આકર્ષાશે, આની ઉપર નેગેટિવ વીજભાર આંશિક, અને આયરો જ્યારે કોની ઉપર આકર્ષાશે? R ઉપર આકર્ષાશે ને, તો એ જ્યારે આકર્ષાશે R ઉપર, તો એ આકર્ષાશે ત્યારે તમે ખુદ વિચારો કે જે કાર્બન હતો એ કાર્બન અને આ Ag વચ્ચે તો કયો બંધન સહસંયોજક બંધનમાં વ્યસ્ત. તો હવે તમે ખુદ વિચારો ખુલ્લો કોણ બંધ બનાવવા માટે? નાઇટ્રોજન. આ નાઇટ્રોજન ઉપર હશે બેટા લોન પેર.
એ તો તમને ખબર કે નાઇટ્રોજનની બાહ્યતમ કક્ષાની અંદર 5 ઇલેક્ટ્રોન હોય, તો 3 બંધનથી તો 3 બોન્ડિંગ થઈ ગઈ હતી, પણ આ લોન પેર પડ્યા હોય નાઇટ્રોજન ઉપર, તો એ નાઇટ્રોજન એ બંધનનું શું કરી દેશે, એ લોન પેરનું શું કરી દેશે, હવે એના દ્વારા એ આર જોડે બંધ બનાવશે. પડે ખબર, આવશે આઈડિયા. તો આવું થશે અહીંયા. તો શું થશે અહીંયા કે નાઇટ્રોજન જે હશે ને એ આર જોડે આવી રીતના બોન્ડિંગ કરતો હશે, એ લોકો બંને વચ્ચેનું બંધન થવાનું, હા આ બંને વચ્ચે બંધન થવાનું ચાલુ હશે, જ્યારે આ બંને વચ્ચેનું બંધન તૂટતું હશે. પડશે ખબર? અને પછી એક લેવલે આવી જશે કે જ્યારે આ જે નાઇટ્રોજન આર એ બંને વચ્ચેનું બંધન કેવું થઈ ગયું બેટા, એકદમ સ્ટ્રોંગ થઈ ગયું, ત્યારે આ રહ્યું એકદમ તૂટી જશે. અને હવે કોની વચ્ચે બંધન થઈ ગયું? હા, તો હવે બેઝિકલી જે બોન્ડિંગ કરી એ કોણે કરી? હા, નાઇટ્રોજન આર જોડે જોડાયેલો. એટલા માટે આયરો શું બની જશે બેટા? આઈસો સાયનાઇડ. પડી ખબર? તો મેઇન રીઝન જે હતું આની અંદર આયની હતો બંધન, અને આયની અંદર સહ સંયોજક બંધન હતું. એક્ઝેક્ટલી આવું શેમાં જોવા મળે બેટા? કે NO2માં જોવા મળશે અને Ag NO2માં જોવા મળશે. તો કે NO2માં હોય બેટા આયનીય બંધન, બરાબર, અને આની અંદર હશે બેટા સહ સંયોજક બંધન. એટલા માટે એરા લોકો જ્યારે RX જોડે પ્રક્રિયા કરે, RX જોડે પ્રક્રિયા કરશે તો તમને લોકોને બે અલગ અલગ નિપજ મળશે. કેવી નિપજ મળશે સાહેબ? તો જે NO2 હોય ને એની અંદર જે ઓક્સિજન હોય ને એરો બોન્ડિંગ કરતો હોય આવી રીતના, અને આ નાઇટ્રોજન ઉપર તો લોન પેર હોય. હવે જે હાલ કેવું હશે, આની ઉપર ઋણ હોય, તો જે પોટેશિયમ જોડાયેલો અહીંયા આવી રીતના જોડાયેલો હશે, પાણીમાં નાખ્યો એવો પોટેશિયમ અહીંયાથી અલગ, અહીંયા નેગેટિવ આવી ગયો, આ K+ સ્વરૂપે આયનોની અંદર અલગ થઈ ગયા, છૂટા થઈ ગયા. હવે ખાલી તમારી જોડે શું વધ્યું? આયર્યું. અને આયરો ડાયરેક્ટ કોની જોડે પ્રક્રિયા કરશે? આર જોડે, કેમ કે આર પોઝિટિવ હોય, આયરો નેગેટિવ હોય, તો આર NO2 બની જશે ને એને જો સરખી રીતે હોય તો ONO બનાવશે, હે ને, ડબલ બોન્ડ કરી દો. તો આને તમે લોકો બેઝિકલી લખશો બેટા RNO2, સોરી RONO, સમજજો, અથવા તો NO2 લખાય. પણ જ્યારે તમે લોકો Ag સાથેની બોન્ડિંગ કરશો તો અહીંયા બેઝિકલી શું થઈ જશે તમે ખુદ વિચારો. હવે જો આની જોડે Ag હ, તો Ag અને આયરા ઓક્સિજન વચ્ચે તો કોઈ બંધન હશે? હા, સહ સંયોજક. હવે જો R+ અહીંયા દેખાય હ, R+ દેખાય હ, તો બોન્ડિંગ કરવા કોણ જશે? આયરો નાઇટ્રોજન જશે, નાઇટ્રોજનની જોડે બોન્ડિંગ કરવા જશે. એટલા માટે એ કિસ્સામાં બનશે બેટા RNO. પડી? તો આ બંનેની અંદર આવા અલગ અલગ બે નિપજો બને. હા, એની પાછળના રીઝન એ લોકો વચ્ચેની બોન્ડિંગ, બંધન બધા વચ્ચેનું અલગ હોય. અને અહીંયા દેખી લો કે જ્યારે તમારો નાઇટ્રોજન બોન્ડિંગ કરે ને તો એને કહીશું નાઇટ્રો સમૂહ. એને શું કહીશું? નાઇટ્રો સમૂહ. પણ જો તમારો ઓક્સિજન બોન્ડિંગ કરે ને આવી રીતના તો એને કહેવાય બેટા નાઇટ્રાઇટ. આ સમજો, આને શું કહેશો? નાઇટ્રાઇટ. પડશે ખબર? આહ નાઇટ્રો, આહ, તો આયરો થઈ ગયો બેટા નાઇટ્રો આલ્કેન, નાઇટ્રો આલ્કેન. અને આ થઈ ગયું બેટા નાઇટ્રાઇટ આલ્કેન. બોલો ખબર પડશે? તો આ બંને પ્રકારના જ્યારે નામ નાઇટ્રાઇટ લખેલું હોય તો અલગ હ, નાઇટ્રો લખેલું હોય તો અલગ હ. નાઇટ્રોનો મતલબ હ કે ભાઈ તમારો નાઇટ્રોજન જે હ એરો બોન્ડિંગ કરવા માટે જાય, અને નાઇટ્રાઇટનો મતલબ કે જે તમારો ઓક્સિજન હે એરો બોન્ડિંગ કરવા માટે જાય. તો ડિફરન્સ છે બધા બંનેની અંદર. અને આયરા ક્વેશ્ચનો બહુ જ બધી વાર પૂછાયેલા આ ચેપ્ટરની અંદરથી, MCQની અંદર, નીટની અંદર, બરાબર, ફેવરેટ ક્વેશ્ચનો, JEEની અંદર આયરા કોન્સેપ્ટનો સારી એવી રીતે યુઝ કરતા હોય તો આનું ધ્યાન રાખવાનું આપણે. ચાલો હવે બીજા ઘટકો જોઈ લઈએ. હવે એક ઘટકને યાદ રાખશો તમે લોકો. એક હોય બેટા RCOO AG. શું હોય? RCOO AG. જ્યારે આવો ઘટક તમારા RX જોડે પ્રક્રિયા કરશે તો સમજો બેટા પહેલેથી AG એક મેટલ હ. શું હ? મેટલ એટલે ધાતુ. ધાતુ દેખો, ધાતુ હંમેશા ધન હોય. ધાતુ કેવી હંમેશા ધન હોય. તો એ રીતે પોઝિટિવ તરીકે દૂર થઈ ગઈ.
હવે આયરો તમને ખબર છે કે આંશિક ધન હ અને આયરો આંશિક ઋણ હ. તો અહીંયાથી શું છૂટું પડશે બેટા? આર સી ડબલ ઓ માઇનસ, આને કહીશું આપણે લોકો કાર્બોક્સિલેટ આયન, બરાબર. અને આયરો કાર્બોક્સિલેટ આયન હશે એ આર જોડે પ્રક્રિયા કરશે, કેમ કે આયરો ધન હ, જેવો એની જોડે બોન્ડિંગ કરશે આયરો પોતાના ઇલેક્ટ્રોન લઈને નીકળી જશે ત્યાંથી. તો અહીંયા તમને મેઇન નિપજ શું મળશે? આર સી ડબલ ઓ આર, અને આને હું કહી દઉં ડેશ, આરને હું કહી દઉં ડેશ. તો શું મળી જશે તમને લોકોને? એસ્ટર મળી જશે. શું મળી ગયો? એસ્ટર મળી જશે. હવે બીજી પ્રક્રિયા દેખો, અને એ ઇમ્પોર્ટન્ટ નેક્સ્ટ ચેપ્ટર માટે. એક બેટા LiAlH4, આને કહીશું બેટા હા લિથિયમ લખી જ દઉં છું આખું, લિથિયમ એલ્યુમિનિયમ હાઇડ્રાઇડ. ઓકે, હાઇડ્રાઇડ કમ્પ્લીટ. કેમ કે આયરો જે હશે ને એની અંદરથી દેખજો શું છૂટું પડે. આયરો જે ઘટક હોય ને એની અંદરથી H માઇનસ છૂટો પડે. NU માઇનસ તરીકે કોણ છૂટો પડશે બેટા? કેન્દ્રાનુરાગી પ્રક્રિયક તરીકે H માઇનસ છૂટો પડશે. અને H માઇનસ જ્યારે RX જોડે પ્રક્રિયા કરે તો આયરો તમને ખબર છે કે આયરો ધન હોય, આ ઘટક ઋણ હોય. તો H માઇનસ જે હશે R જોડે ડાયરેક્ટ પ્રક્રિયા કરશે તો અહીંયાથી RH બનશે. અને RH એટલે શું થઈ ગયું બેટા? આલ્કેન પાછું મળી જશે. અને પછી તમે લોકો એક બીજી પ્રક્રિયા જોઈ લો કે આર મેટલ. હવે મેટલ હંમેશા ધન હોય, અને મેટલ ધન હોય તો આયરો ઘટક કેવો કરવો પડે તમારા લોકોએ? ઋણ કરવો પડે ને. અને એની જોડે તમારી RX જોડે પ્રક્રિયા થાય તો અહીંયાથી કેન્દ્રાનુરાગી પ્રક્રિયક તરીકે R માઇનસ નીકળશે. એ R માઇનસ જે હશે એ આંશિક ધન આયરા R જોડે પ્રક્રિયા કરશે. અને અહીંયાથી તમને લોકોને મળશે તો હું આના ગમે તે એકને R ડેશ કહી દઉં, ચાલો આને R ડેશ કહી દઉં તો અહીંયા મળી જશે મને R ડેશ. એટલે આ પણ શું હોય બેટા? આલ્કેન જ છે. શું હ? ફોર એક્ઝામ્પલ માની લો કે તમારી જોડે બેટા CH3 હ અહીંયા, અને અહીંયા કોઈ પણ માની લો કે સોડિયમ હ, અને અહીંયા હોય તો ભાઈ તમારો CH3Cl. તો આ બંને વચ્ચે પ્રક્રિયા થઈને શું થઈ જશે તમે ખુદ વિચારો. અહીંયાથી જે CH3 નીકળશે એ CH3 માઇનસ સ્વરૂપે નીકળશે. સોડિયમ હશે એ સોડિયમ પ્લસ સ્વરૂપે છૂટા થશે. અહીંયા જે CH3 હ એની ઉપર આંશિક ધન જોવા મળશે તો આયરો નેગેટિવ એની ઉપર હુમલો કરશે. તો અહીંયા બની ગયો CH3 બોન્ડ CH3 ઇથેન બની ગયો. દેખો આલ્કેન જ છે આયરો. પડશે ખબર? આવશે આઈડિયા? તો આ રીતના તમને લોકોને કેન્દ્રાનુરાગી પ્રક્રિયકો જોવા મળશે. તો તમારા લોકો આર્યા યાદ રાખવા પડશે બેટા કે આ ઘટકમાંથી H માઇનસ નીકળે, આમાંથી RC માઇનસ નીકળે. જો આ રીતની પ્રક્રિયા આપી હોય તો તમને લોકોને અહીંયાથી આલ્કાઇલ સમૂહ નેગેટિવ વીજભાર સ્વરૂપે નીકળશે, કેન્દ્રાનુરાગી પ્રક્રિયક સ્વરૂપે નીકળશે, અને એ તમારી રિએક્શન કરી આપશે. બોલો પડશે ખબર? આવશે આઈડિયા? તો ઓવરઓલ આનું પિક્ચર